ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵਿਖਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਟੋਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਟੋਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਪੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਗਰਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਛਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਛੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਲਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਛਾ ਜੋਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਧਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਗਾਰਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਵਾਲੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਡੰਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਅਸੀਂ ਲਾਮੇ ਬੰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਲਹਿਰਾ ਬੰਨੇ ਨੇ ਸੁੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾ ਲੈਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਣ। ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਿਖਾਈਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਦ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਮਾਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਇਹ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम, मैं सनाउल्ला ते तुसी वेख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। अज का जो विलोग है वो पंजाबी विच विलोग होएगा, तो अज तुहानूं मैं पिंड दी सैर करवावांगा, तो बड़ी वधिया सैर करवावांगा। तो जिहड़े नाज़रीन पिंड तो विलोग करन वाले ने वो इस चीज़ नूं समझदे ने, बाकी जिहड़े मम्मी डैडी ने उन्होंने इस चीज़ के बारे नहीं पता होएगा। तो तुहानूं अज जिहड़ा है पिंड दी सैर करवाने, उस बार अज तुहानूं फसलां विखावांगे। जिन्ना कि अज पिंड का मौसम बनया है, बड़ा प्यारा मौसम बनया। तो अज मैं निकलिया बाहर तो बड़ा प्यारा मौसम सी, तो मैं क्या चलो बाकी जो दोस्त भाई ने उन्होंने भी जोड़ा है असी अज पंजाबी का जोड़ा विलोग है वो असी विखाईए, तो तुहानूं जिहड़ी है असी फसलां विखाईए। क्योंकि कुछ फसलां ने जिन्हां दे नावां दा भी नहीं पता हुंदा कि किहड़ियां फसलां ने। यह जिहड़ी फसल मेरे पिछे तुसीं वेख रहे हो इहनूं साडे लई ताई सददे ने पंजाबी दे विच, या इहनूं धान कह लो या ताई कह लो। तो उस तो बाद मौसम जोड़ा है चेक करो कितना प्यारा मौसम बनया हुआ है, तो कितना प्यारा मंजर आ रहा है। देखो जी तुम चेक कर सकते हो, तुहानूं अज मैं जो विलोग दे विच विखा रहा मौसम कितना प्यारा बनया हुआ है। तो बाकी जोड़ा है तुहानूं एक और बड़ी चीज़ जिहड़ी अहम चीज़ तुहानूं विखानी है, तुसीं मेरे नाल चलो, तुहानूं मैं इंशाअल्लाह जिहड़ी है बड़ी अहम चीज़ जिहड़ी है विखानी है। तो बाकी काफ़ी जिहड़े दोस्तां नाल मुलाकात भी करने हैं, तो तुहानूं विखाना कि जिहड़ा तुसीं गन्ने का रोह पींदे हो ना, गन्ने का रस पींदे हो, वो किस तरह तैयार होंदा है। और कमाद होंदा, तुहानूं जो मैं कमाद विखाना कि कित्थों तैयार होंदा। यह कमाद बीजिया होया तुहानूं मैं ज़रा विखा दिना विच। यह कमाद जिहड़ा इत्थों तैयार होकर शहरां दे विच जांदा है, उस तो बाद उत्थे जाके इहदे गन्ने का रस तैयार होंदा है, जिन्हों असीं रोह कहने आ, वो इस कमाद का तैयार होंदा है। जे ताज़ा ताज़ा पीन का अपना ही मज़ा होंदा। तो अगे तुहानूं होर भी काफ़ी चीज़ां जिहड़ियां नूं विखा दिंदे आ। तो यह वेखो इधर भी कमाद लगा है, यह वेख सकते हो। तो इधर जिहड़ा है यह मक्की लगी है जी, यह मक्की लाई हुई है, खेलां तैयार होईयां ने, इहदे च अपनी मक्की बीजी खेलां तैयार होईयां ने। यह जिहड़े ने उस तो बाद अगे पट्ठे आ गए ने जानवरों वास्ते, जिहड़े असीं पट्ठे तैयार करने हैं बीजने हैं, वो तिल ने। तो ये वेखो ये पट्ठे बीजे हुए हैं। उस बाद अगे होर भी तुहानूं विखाने हैं कि जो कमाद है यह भी कमाद लगा हुआ है। साढ़े इलाके ज़्यादातर जोड़ा है ना कमाद मक्की, तो उस तो बाद जो ताई ने ये ज़्यादा बीजे जाते हैं। तो दूसरी फसल जी है साढ़े इतनी ज़्यादा नहीं होंगी, तो इस वजह तो साढ़े कोल कमाद मक्की ताई तिल वगैरह ये 3-4 फसलें ज़्यादा होंदियां ने, जिसमें असीं ये फसलां लाइयां होईयां ने। तो अगे तुहानूं तिल विखाइयां, जिस वजह तो एक बीमारी तिलां लगी, जिंदी वजह तो तिल काफ़ी खराब हो गए ने। देखो तिलां दा रंग किस तरह हो गया, सबज तो काले हो गए ने, सड़ गए ने तिल। तो बड़ा नुकसान होया जिमीदारां नूं, क्योंकि जिमीदार जिहड़े ने वो अपनी फसल दे सिर ते हुंदे ने, जदों उन्हां दी फसल नहीं होएगी तो जिमीदार कित्थों करनगे। तो यह जिहड़ी मक्की बीजी असीं हुण, यह मक्की बीजी हाली कुछ 15-20 दिन हो गए ने, 25 दिन बीजी नूं। तो यह हुई है मक्की।
ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਮਾਦ ਹੀ ਹੈ। ਕਮਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਦਰਖਤ, ਵੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਏਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪੱਖੇ ਕਿਸੇ ਕੂਲਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡੀ ਹਵਾਵਾਂ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਬਗੈਰ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਏਸੀ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕੂਲਰ ਤੋਂ ਸੌਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਫਸਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਟਾਕ ਕੀਤੀ ਤੂੜੀ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਈਦਾ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਈਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁਣ ਪੱਠੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੀਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਤਿਆਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਵਾਰ ਦੇ ਪੱਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜੇ ਸਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪੱਠੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਬਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਸਬਜ਼ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਨੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਰਸਤਾ ਵੇਖੋ, ਪਿੱਛੇ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਮੌਸਮ ਬਣਿਆ। आप चेक कर सकते हो समान जड़ा है वो एक जगह तो नीला सफ़ेद, बड़ा प्यारा मौसम बनया। तो मेरा भी दिल किया कि ना बाहर निकल के सारे दोस्तों को ये व्लॉग जड़ा है विखाइए, ताकि जो साढ़े पंजाबी भरा ने इस चीज़ को समझते हैं, उस चीज़ का नज़ारा करन ते इंजॉय करन। इनका मकसद सिर्फ इंजॉय करन दा होंदा है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सिर्फ इंजॉय करना होंदा मौसम का। उस तो बाद कितनी गर्मी इतने पैंदी है, इतने गर्मी ज़्यादा पिंडां ज़्यादा गर्मी नहीं होंदी क्योंकि इतने दरख्त ने बहुत ज़्यादा होंदे ने, ते बहुत ज़्यादा होने की वजह तो इतने गर्मी की टारगेट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ठंडियां छावां। उस बाद फसलों को पानी लगता है, दरख्तों को पानी लगता है, जिस वजह तो इन्हों की जी गरमैश होंदी है, गर्मी होंदी है ख़त्म हो जाती है। तो दरख्त ऑक्सीजन जोड़ा पैदा करते हैं, उस वजह तो सुकून होंदा है। तो पिंडां थावां दे विच खासकर जोड़े पिंड ने, पिंड के रहने वाले ने उस चीज़ को समझते हैं। तो बाकी इंशाअल्लाह जोड़ा है असीं तुहानूं विखा रहे हैं बड़ी अच्छी चीज़ां जिहड़ियां हन, होर भी असीं तुहानूं काफ़ी सैर करवानी है। तो साडे नाल रहो। ये खासकर जोड़े दोस्त शहरां 'च रहिंदे ने उन्हां वास्ते असीं ये लोग तैयार कर रहे हैं। तो उस चीज़ में वेखणगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर इंजॉय करनगे तो खुश होणगे। अगे होर बड़ियां चीज़ां जिहड़ियां तुहानूं असीं चैक करवाउण लगे हां। गर्मी जिहड़ी है बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो असीं इंजॉय कर रहे हैं इत्थे। तो जिस बंदे ने इंजॉय करना है और रब्ता कर सकता, असीं उहनूं अपने पिंड दा ज़रूर इंजॉय करावांगे, सैर करवावांगे, बाहर दे फसलां माहौल जिहड़ा है असीं विखावांगे। तो बाहर मैं बड़ा ना घट इस निकला अपनी फसलों में, ज़्यादातर अपनी ड्यूटी जी होंगी है वो ड्यूटी दी दी है। तो छुट्टी जो आई दा उदों जो अपना कारोबार जोड़ा है वो वेखी दा होंदा है। घर पाई पूई सारा कुछ संभालने वाले होंदे ने। तो यह जी उन्हें तो पट्ठे जोड़े ने कुछ इस्तेमाल कर लेने जानवरों वास्ते, तो बाकी जोड़े है हल हुल चला के तो जोड़े है ने ज़मीन दोबारे तैयार होने करने वास्ते रखती है। यह ताई लाए ने दोबारे, पहले जोड़े ने तैयार हो गए ने, यह मेरे पिछे खड़े ने, यह बिल्कुल तैयार हो गए ने। ये तकरीबन ना 2-3 दिन तक इन्हों असीं कटना शुरू कर देना। तो इस तो अगे फिर जो दूसरे ने यह हाली तैयार होना, थोड़े दिन होए ने इन्होंने बीजे नूं, तकरीबन 25 दिन हो गए इन्होंने लाया नूं। तो अगे जो है तुहानूं हुण विखा रहे हैं जिहड़ी कुछ तैयार हो गई है या होने वाली है। उधर विखाई सी, उस तो बाद जो है तुहानूं असीं मक्की विखाने आ कि जिहड़ी असीं दुबारे मक्की लाई है दूसरी जगह ते। तो उहदे भी तुसीं जिहड़ा है वेख सकते हो कि किस तरीके नाल कितनी मेहनत नाल लाई है। है मेरे पिछे जिहड़ी मक्की खेला निकली हुई ने, मक्की जिहड़े वेख रहे हैं। तो उस तो बाद जो दूसरी चीज़ वो भी तुहानूं विखाण लगे हैं। बिल्कुल जो साढ़े ताई ने तैयार हो चुके हैं। लेकिन एक तुहानूं होर गल दस देवां कि जिहड़ी साडी हुकूमत है उन्हें किसानों की तबाही लाई हुई है। अज जो असीं ताई बीजे सन उदों इन्हां दा रेट सी 5000 4.5 रुपए,
ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ 1800-1900 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮੁਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਤਰਸ ਖਾ ਲੈਣ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤਰਸ ਹੀ ਖਾ ਲੈਣ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਟੀ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ कैसा ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਸਮ ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਮੌਸਮ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੁਛ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮੌਸਮ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਵਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਇਧਰ 2-3 ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਲੋਗ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵਲੋਗ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਚੱਲੇ ਫਿਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਖੜੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਵੀ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਵਲੋਗ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਵਲੋਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵਲੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਵਲੋਗ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਊ ਵੇਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਸਮ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਵੇਖੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਵਲੋਗ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।